નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્ઞાન વિહાર વિદ્યાલય ઓનલાઈન શિક્ષણમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે ભણીશું ધોરણ 5 વિષય છે હિન્દી। તો ચાલો તમે બધા પણ હિન્દી પાઠ્યપુસ્તક ખોલો। એમાં ખોલી બધાએ પાઠ્યપુસ્તક। એમાં તમારે પાઠ 8 ભરત મિલાપ એના વિશે આજે આપણે અભ્યાસ કરીશું। एमा तो पहला माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु राम वन में गए। उनके साथ सीता भी गई। भरत को इस बात का पता चलने पर वे अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठे, अपितु सिंहासन पर राम की खड़ाऊ रखकर उन्होंने सेवक की भांति राजकाज किया। इसलिए कहा है भाई हो तो भरत जैसा। तो यहाँ आपने शेनु भरत मिलाप एटले के रामायणनो जे छे भरत मिलापनुं एना विषे आपने पाठ आप्यो छे। एना विषे आपणे समजूती मेळववानी छे। भरत केम सिंहासनमां नथी बेठता, तो केम रामना खड़ाओ एटले के पादुका जे होय छे एने बेसाडे छे अने राजकाज चलावे छे भरत। एटले ज कीधुं छे के जो भाई होय तो भरत जेवो एम। सिंहासन एने मळी जाय छे छतां ए लेता नथी। तो एना विशेनो छे। तो जोईए वन का एक भाग कुटिया के बाहर राम और सीता बैठे हुए, पास ही धनुष्य बाण लिए लक्ष्मण खड़े हैं। तो शू छे के जंगलनो एक भाग छे, झूंपड़ीनी बहार राम अने सीता बैठेला छे, पासे ज धनुष्य बाण लईने लक्ष्मण पण ऊभा छे। दृश्य पेलू राम, भाई लक्ष्मण जरा देखो यहाँ आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो राम शू कहे छे कि भाई लक्ष्मण जरा जो तो आ आवाज़ क्यांथी आवी रह्यो छे एम। तो लक्ष्मण इधर उधर देख कर एटले लक्ष्मण शू करे छे आम तेम जोवे छे। प्रभु सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं। तो शू कहे छे प्रभु एटले राम ने शू कहे छे प्रभु ज कहे छे लक्ष्मण छे बने भाईओ। प्रभु सामेथी केटलाक लोको आवता देखाय छे एम कहे छे। राम कौन लोग है जरा ध्यान से देखो। पछी राम शू कहे छे कि कोण लोको छे जरा ध्यान थी जो एम। लक्ष्मण पछी ध्यान से देख कर एटले ध्यान थी जोवे छे। अरे यह तो भरत है, साथ ही बहुत से लोग हैं, हमें सावधान हो जाना चाहिए, शायद वे लोग लड़ने के लिए आ रहे हो। तो शू कहे छे लक्ष्मण ध्यान थी जोवे छे तो एने शू देखाय छे तो कि अरे आ तो भरत आवे छे एम, साथे घणा बधा लोको पण छे, આપણે શું થઈ જવું જોઈએ તો કે સાવધાન થઈ જવું જોઈએ, કદાચ એ આપણી સાથે લડવા માટે પણ આવી રહ્યા હોય એમ કહે છે લક્ષ્મણ। પછી રામ હસતે हुए भाई लक्ष्मण तुम तो बिना बात शक करने लगते हो, इतने वर्ष साथ रहकर भी भरत को नहीं पहचाना। तो हसीने પછી રામ કહે છે કે ભાઈ લક્ષ્મણ તું તો કારણ વગરનો શંકા કરવા લાગે છે કે આટલા વર્ષ સાથે રહીને પણ તને ભરતને તે ન ઓળખ્યો એમ। ભાઈ ભાઈ હોય તો એ તો સાથે રહેતા હોય એટલે ભાઈ ભાઈની તો આપણે એકબીજાને ખબર જ હોય, એટલે એમ કહે છે કે આટલા વર્ષ તમે સાથે રહી તોય પણ તું ભરતને નથી ઓળખતો એમ। પછી લક્ષ્મણ उत्तेजित होकर पहचाना क्यों नहीं, उसी माँ का तो बेटा है जिसने वनवास दिलाया। પછી લક્ષ્મણ ઉત્તેજિત હોકર એટલે કે ગુસ્સે થઈને એમ કહે છે કે ઓળખ્યો કેમ નહીં, એ જ માનો દીકરો છે જેણે આપણને વનવાસ મોકલ્યા છે, વનવાસ અપાવ્યો છે। પછી સીતા इसमें बेचारे भरत का क्या दोष। પછી સીતા શું કહે છે કે એમાં બિચારા ભરતનો શું વાંક એમ। લક્ષ્મણ लीजिए सब लोग इधर ही आ रहे हैं। तो शू कहे छे लो बधा लोको अहीं ज आवी रह्या छे। पछी दृश्य बीजू भरत दौड़ते हुए कुटिया के निकट आते हैं, उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, वे राम के चरणों में पड़ते हैं, राम भरत को उठाकर गले लगाते हैं। दृश्य बीजू आवे छे हवे। तो शू कहे छे કે ભરત દોડતા દોડતા ઝૂંપડીની કુટિયા એટલે કે ઝૂંપડીની નજીક આવે છે, એની આંખોમાં શું હોય છે આંસુ હોય છે, આંસુ વહી રહ્યા હોય છે। તે રામના પગમાં પડી છે, રામ કે ચરણો મેં પડતે એટલે કે શું
રામના પગમાં પડી જાય છે. રામ પછી શું કરે છે? ભરતને ઊભા કરીને ગલે લગાતે એટલે કે ભેટે છે. પછી શું કરે છે? ભેટે છે. પછી ભરત રોતે હુએ મુझे ક્ષમા કીજીએ પ્રભુ, એટલે કે મને રડતા રડતા ભરત એમ કહે છે કે મને માફ કરી દો પ્રભુ. આપકો વનવાસ દિલાને મેં મેરા કોઈ હાથ નહીં હે, એટલે કે તમને વનવાસ અપાવવામાં મારો કોઈ હાથ નથી. આપ મુझसे બડે હે, એટલે કે તમે મારાથી મોટા છો. આપ હી કો રાજા બનાના ચાહીએ, એટલે કે તમને જ રાજા બનાવવા જોઈએ એમ. મેં આપકો લેને આયા હું, એટલે હું તમને લેવા આવ્યો છું. આપ સબ અયોધ્યા ચલીએ, એટલે કે તમે બધા અયોધ્યા પાછા ચાલો એમ. इन नगरवासियों की भी यही ઈચ્છા है कि निराश न कीजिए प्रभु. તો શું કે આ નગરવાસીઓ પણ ને એની પણ એવી જ ઈચ્છા છે કે તમે અયોધ્યા પાછા આવો, અમને નિરાશ ન કરો પ્રભુ. પછી રામ, ભાઈ ભરત મેં તુમ્હારા પ્રેમ દેખકર પ્રસન્ન હું. પછી શું રામ એના ભાઈ ભરતને કહે છે, હું તારો આ પ્રેમ જોઈને ખૂબ પ્રસન્ન છું એમ. किंतु मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु वन में आया हूँ, वनवास पूरा करके ही लौटूंगा. તો શું કિંતુ એટલે કે પરંતુ હું માતા પિતાની આજ્ઞાનું પાલન કરવા માટે વનમાં આવ્યો છું. વનવાસ પૂરો કરીને જ હવે હું પાછો આવીશ એમ. એક નાગરિક એટલે કે એક નગરજન, જે નગરવાસીઓમાંથી એક નગરજન, નહીં પ્રભુ, ના પ્રભુ, આપકો હમારે સાથ ચલના હી હોગા, પ્રભુ તમારે અમારી સાથે આવવું જ પડશે એમ. આપકે બિના પ્રજા દુઃખી હે, તમારા વિના તો પ્રજા કેવી છે? તો કે દુઃખી છે. પ્રજા કો સુખી રખના રાજા કા કર્તવ્ય હે, એટલે કે પ્રજાને સુખી રાખવી એ તો રાજાની ફરજ છે. ત્યાર પછી રામ, નગરજનો इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है. તો શું નગરજનોને કહે છે રામ? શું તો કે અત્યારે માતા પિતાની આજ્ઞાનું પાલન કરવું એ મારી સૌથી મોટી ફરજ છે. ભરત મેરા ભાઈ હે, એટલે કે ભરત મારો ભાઈ છે. પછી શું? પછી કે જબ તક મેં વનવાસ પૂરા કરકે ન લौटूं तब तक भाई भरत आप सबके સુખ દુઃખ કા ધ્યાન રખેગા. તો શું કહે છે? જ્યાં સુધી હું વનવાસ પૂરો કરીને પાછો ન આવું ત્યાં સુધી ભાઈ ભરત તમારા બધાના સુખ દુઃખનું ધ્યાન રાખશે. આપ ઉસે રાજા માને યહ મેરા આદેશ હે, એટલે કે તમે એને રાજા માનો, આ મારો આદેશ છે એમ. પછી ભરત કુછ સોચ કર, અચ્છા પ્રભુ જેસી આપકી આજ્ઞા. પછી ભરત કંઈક વિચારે છે એમ. પછી કહે છે કે સારું પ્રભુ, જેવી તમારી આજ્ઞા. पर मेरी एक विनती है उसे स्वीकार करे. તો શું કહે છે? પરંતુ મારી એક વિનંતી છે, તેનો સ્વીકાર કરો એમ. પછી રામ, બોલો ક્યાં ચાહતે હો. પછી રામ કહે છે, બોલો શું ઈચ્છો છો તમે એમ. ભરત, મુझे आप अपने पाँव की खड़ाऊ दे दे. ભરત શું કહે છે કે મને તમારા પગની ચાખડીઓ આપી દો. પછી રામ, खड़ाव का क्या करोगे? તો કે ચાખડીઓ. રામ એમ કહે છે ચાખડીઓનું શું કરીશ એમ. ભરત, इन्हें सिंहासन पर रखकर आपके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करूँगा. તો શું કહે છે ભરત કે તેમને સિંહાસન ઉપર હું મૂકીશ, તમારા પાછા આવવા સુધી સેવકની જેમ राजकाज करीश तेनु एम. भरत का प्रेम देखकर राम सीता लक्ष्मण गदगद हो जाते हैं. रामचंद्र आगे बढ़कर भरत को गले लगाते हैं. खड़ाव लेकर भरत तथा नगरजन राम और भरत की जय बोलते हुए विदा होते हैं. પછી શું કરે એમ કે છે ખડાવ એટલે કે ચાખડીઓ મને આપો, હું એને સિંહાસન પર રાખીશ ને તમે પાછા આવો ત્યાં સુધી એનું રાજકાજ કરીશ એમ. એટલે પછી ભરતનો આ પ્રેમ જોઈને રામ, સીતા અને લક્ષ્મણ ગદગદ થઈ જાય છે. રામચંદ્ર પછી શું આગળ વધીને ભરતને પ્રેમથી ભેટી લે છે. ચાખડીઓ લઈને ભરત તથા નગરજનો રામ અને ભરતની જય બોલાવતા રવાના થાય છે ત્યાંથી. સમજાણું? પછી શબ્દાર્થ આપેલા છે.
કુટિયા એટલે કે ઝૂંપડી, શાયદ એટલે કદાચિત, શક એટલે શંકા, નિકટ એટલે નજદીક, ચરણ એટલે પેર, દોષ અપરાધ, કર્તવ્ય ફરજ, આદેશ હુકમ અને આજ્ઞા, અને ખડાવ એટલે લકડી કી બની પાદુકા. તમે રામાયણ જોઈએ હશે ત્યારે તમે જોઈ જ હશે જે લાકડાની બનાવેલી ચંપલ જેવી પાદુકા હોય છે એ ચાખડી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે અહીંયા આજે પાઠ 8ની સમજૂતી મેળવી લીધી. હવે પછીનો અભ્યાસ જે છે એ બીજા વિડીયોમાં કરીશું. નમસ્તે, ધન્યવાદ.